श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, आपां सारी सत संग के रूप दे विच एक परिवार के रूप में जुड़ बैठे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर। जो गुरबाणी गुरु विच आपां नूं गुरु साहिबानां ने, भगतां ने, संतां ने, गुरसिखां ने, सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने उपदेश बख्शिश कीता। आपां नूं समझाउंदे भी असीं सारे इक्को ही अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरू दे बच्चे हैं। अते साडा सारिआं दा जिहड़ा मूल है, जो साडा सारिआं दा माता पिता है, वो निरंकार वाहिगुरू इको ही। मारे फरमाउंदे ने एक पिता एक सकेहा मारक। हुण जो अपना माता पिता है निरंकार वाहिगुरू, सानू गुरबाणी गुरु विच उहदी जान पहचान कराई गई भी साडा माता पिता किहो जिहा है, किवें असीं उह तों विछड़े हैं ते किवें असीं हुण वापस उहदे नाल फिर मिलाप कर सकते। हुण जद तक आपां सत संगत नहीं करते, नहीं गुरु की शरण दे विच आउंदे, उन्ना समा सीधा असीं परमात्मा नूं जान नहीं सकते, क्योंकि वो अदिख है, वो सूखम साडी पहुँच तो परे। हुण आपां फिर जदों सतगुरां तो पुछदे हां भी वो सूखम है, अगम है, साडी पहुँच तो परे है, भी वो किहड़ी विधि है, किहड़ा तरीका, किहड़ी जुगती है जिस द्वारा असीं परमेश्वर नूं मिल सकीए, असीं मालक दे नाल मिलाप कर सकीए। मारे फरमाउंदे ने हर जी सूखम अगम है, कित विद मिलिया जाए। भी उन्होंने मिलने की किहड़ी विधि है, किहड़ा तरीका, असीं किवें परमात्मा नूं मिल सकते। फिर आपां नूं समझाउंदे भी साडे ते मालक दे विच जिहड़ा पड़दा वो भरम दा पिया है विचारां दा। ये विचारां दा पड़दा होण करके ही असीं परमात्मा तो दूर। हौले भरम नूं किवें खत्म किया जाए, उहदे वास्ते फिर सानूं समझाउंदे भी जे असीं सिमरन करिए, गुरु दे शब्द नूं दृढ़ करिए, फिर ये साडा जिहड़ा भरम दा पड़दा इह पासे हो सकदा। मारे फरमाउंदे गुर के शब्द भरम कट्टिए, अचिंत वसे मन आई। हुण आपां नूं कहिंदे भी साडे ते मालक दे विच जिहड़ा पड़दा वो किन्ना बरीक, जिवें कागज़ हुंदा, कागज़ तो भी बरीक अपने ते परमात्मा दे विच पड़दा पिया। साडे वो अंदर भी है ते बाहर भी चार छपेरे मौजूद है। हुण इन्ना नेड़े होण दे बावजूद भी फिर भी सानूं वो दिसदा नहीं, क्योंकि साडे ते मालक दे विच जिहड़ा पड़दा वो हौमे दा पिया।
सतगुरु फरमाउंदे हो भीत भयो है बीचो सुनत देस निकटायो भावी रीके पात पार दो बिन पेखे दूर आयो। बई जिमें वो भांबट हुंदा जां तितली हुंदी उहदे फर कागज़ तो भी बरीक उन्ना बरीक पड़दा साडे ते परमेश्वर दे विच पिया है। हुण आवा नूं फिर समझाउंदे भी ये पड़दा है विचारां दा, हौमे दा, हंकार दा। हुण ज़्यादा कि साडा पड़दा पासे नहीं हुंदा, साडे विचार खत्म नहीं हुंदे, उन्ना समा असीं मालक दे सन्मुख नहीं हो सकदे। हुण आपां नूं फिर इसलिए समझाउंदे भी परमात्मा परमेश्वर नूं कोई सीधा नहीं जाण सकदा। सीधा सिर्फ उन्हां नूं जणाउंदे जिन्हां दे उत्ते पूरे प्रसन्न हुंदे। जिन्हां दे पूरे प्रसन्न हो जाते उन्हां नूं अपना आपा जना दिंदे, अपना आपा बुझा दिंदे। फिर वो गुरमुख आपां नूं गुरबाणी गुरु द्वारा समझाउंदे भी जो परमात्मा है उहदा कोई रूप रंग, उहदा कोई रेख भेख नहीं है, उहदी कोई जात पात नहीं है। ये जो आप संसार दे विच सारा कुछ देखते हैं ये माया दे रंग ने, जिन्हां नूं त्रै गुण कहते। त्रै गुणां दे विच, रंगां दे विच सारा कुछ। पर जो परमात्मा है वो इन्हां रंगां तो उपर है, वो इन्हां रंगां तो बाहर है। फरमाउंदे ने रूप न रेख न रंग किछ त्रै गुण ते प्रभ भैन, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। बई जिन्हां दे पूरे प्रसन्न हुंदे उन्हां नूं अपना आपा बुझाउंदे, अपना आपा जणाउंदे उन्हां नूं। हुण जदों फिर आपां परमात्मा नूं मिलना चाहुंदे हां, आपां मालक नूं देखना चाहुंदे हां, फिर जद तक असीं सत्संगत नहीं करते सानूं सीधा भेत नहीं आ सकदा। इस वास्ते फिर जदों मालक साडे उत्ते किरपा करदे फिर आपां नूं सत संगत बख्शिश करदे, फिर आपां नूं सत संगत दे विच लैके आउंदे। सत संगत दे विच लिया के फिर आपां नूं अपने आपे दी सोझी दिंदे, अपने आपे दा भेत दिंदे। इसलिए मारे फरमाउंदे जिस ते किरपा करे तिस सत संगत मिलाए। बई जदों मालक ने सानू इथों माया दे विचों कढ़ना हुंदा, त्रै गुणां दे विचों कढ़ना हुंदा, फिर वो सानू सत संगत दे विच लैके आउंदे। हुण जदों सानू सत संगत च लैके आउंदे ये कारज मालक आप करदे, सानू कम्मां कारां तो विहले करके फिर सानू संगत दे विच लिया के बिठाउंदे। महाराज इसलिए फरमाउंदे ने आपां नूं तुमरी किरपा ते भयो साध संग, इहो काज तुम आप कीओ। भी मालक दी जदों साडे ते किरपा हुंदी वो सानू सत संगत दे विच लैके आउंदे। जदों फिर असीं सत संगत च आउंदे हां, सत संगत दी आपां नूं निशानी दस दित्ती, जिवें आपां नूं गुरमुख दस रहे सी भी सत संगत उहनूं कहंदे ने जिथे परमात्मा वाहिगुरू नूं मिलाप दा रस्ता दस्सिया जांदा होवे, जिथे सच ते नाम दा भेद दिता जांदा होवे, जिथे कोई संसार की दुनियावी गल नहीं हुंदी, उसनूं गुरबाणी गुरु विच सत संगत दा नाम दिता। मारे फरमाउंदे ने सत संगत कैसी जाणीए जिथे एको नाम वखाणीए। जिथे हुण नाम का वखियान हुंदा होवे उहनूं सत संगत कहिंदे, ते ऐसी सत संगत दे विच परमात्मा आप हाजिर हुंदा। जदों असीं फिर सत संगत दे विच आ जांदे हां, पिछले जो साडे गुनाह कीते हुंदे, जो असीं जाणे अणजाणे विच पाप कर चुके हैं, फिर मालक साडे वो औगण नहीं देखदा, वो साडे सारे ही कीते हुए पाप वो बख्श दिंदा। सानू भव सागर तो पार लंघा देंदे, सानू मुक्त कर देंदे। ये सत संगत की वडियाई है। मारे फरमाउंदे ने मुक्त भए कर साध संगत, तिन के औगण सब पर हरिया, तिन को देख भए हैं कृपाला, तिन भव सागर तरिया। मालक इन्ने दयालु, इन्ने कृपालु ने, जदों असीं सत संगत च आ जांदे हां फिर वो साडे जिहड़े औगण पिछले वो औगण नहीं देखदा, वो औगण नहीं चितारत, फिर वो सानू मुक्त कर दिंदा, विचारां तो फुरनियां तो रहत कर दिंदा।
और ऐसी अवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਆਖੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ ਆਖੀਏ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਆਖੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਿਆਉਂਦੇ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸੇ ਜਗਾਵੇ ਪਿਆਵੇ ਇਹੋ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਖੇਤ, ਧਰਤੀ, ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਅਦਿੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਨੇ, ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਨੇ, ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖੇ ਆਏ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਢੋ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਵਿਧਾ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ,
ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਲਦੀ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੀ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੂੰਹ ਥੋਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਈ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਈ ਸਜਾਈ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਵੀ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਤ ਬੋਲਿਆ ਪੱਤ ਪਾਈਏ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਈ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਮਿਟੇ ਕਮਾਤੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਭਾਈਓ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਉਤਰ ਜੇਗੀ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਬੋਲਤ ਸਭ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਬੋਲੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਿਮਨ ਕਰਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਈ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਈ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਮੁਖ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗਰਾਹੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਤਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸੇ ਸਿਮਰਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਵਿਧੀ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਸਨਾ ਉਚਰੇ ਹਰ ਸਰਬਣੀ ਸੁਣੇ ਸੋਧਰੇ ਮਿਤਾ। ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੰਗਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਛੱਡੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪੜ੍ਹਦੀ
ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਚ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰੋ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਨ। ਇੰਨਾ ਕੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਟਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕੂਟਨ ਸੋਈ ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਕੂਟੇ, ਮਨ ਕੋ ਕੂਟੇ ਤੋ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੇ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ, ਮਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਮ ਕੁੱਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮਨ। ਹੁਣ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਡੋਲੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ, ਨਹੀਂ ਜੁਗਤੀ ਸਿੱਖਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਥਕੇ ਮੈਲ ਨਾ ਸਕੀ ਧੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਥੱਕ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੂਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਵ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਈ
ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਮਨ ਮੁਖ ਪਰ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਬੂਝੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਵਿਧੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖੀ, ਜੀਓ ਨਾ ਟਿਕੇ ਮਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖਵਾਰ। ਬਈ ਸੰਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹਾਂ ਬਾਤ ਕਠਿਨੀ। ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡਣੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੁੱਟ ਤਾਂ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨੋ ਤਾਂ। ਆਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਵਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਆਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।
ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ? ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਆਹ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹਾਂ? ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦੇ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਮੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਤਾਂ ਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਟਿਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਦਾ।
फिर साडे अंदर उहिओ कला कलेश वैर विरोध उवें ही रहिंदा है। फिर आपां नूं अगे लाभ दसदे भी जिहड़ा भी सिमरन करेगा वो सिमरन दे की लाहे होणगे। जदों असीं सिमरन करांगे असीं गर्भ च नहीं जावांगे, असीं जमां दे वस नहीं पवांगे। प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम नसे। फिर असीं जदों सिमरन करांगे साडे अंदर जिहड़ी अनहद बाणी है, जिहड़ी गुप्त है, साडे अंदर अनहद बाणी प्रगट हो जाएगी। साडे अंदर धुनकारां पैणियां शुरू हो जाणगीਆਂ। प्रभ के सिमरन अनहद धुनकार जानी दी ये सानूं फिर सारे लाभ दसी जाते भी जिहड़ा भी सिमरन करेगा उन्होंने इहदा लाभ प्राप्त होना, लाहा मिलना। हुण इस वास्ते फिर आपां नूं गुरबाणी गुरु विच बार बार सिमरन करन नूं कह रहे भी तुसीं सिमरन करो, तुसीं परमात्मा नूं आराधो, उहदे गुण गावो मालक दे। ये सारा सानूं सिमरन करन नूं कह रहे। ये सानूं कहते भी जपो, जपना की है, जपना भी सिमरन करना। जपो तो इको नामा अवर निराफल काम। सानूं कहते ध्यावो, ध्याना की है, ध्याना भी सिमरन करना। चाहे कोई सतगुरु कहते पढ़िया लिखे है, चाहे कोई अनपढ़ है, परमात्मा नूं दोवें मिल सकते, दोवें परम पदवी नूं प्राप्त हो सकते। पर होएगा वही जिहड़ा सिमरन करेगा, जिहड़ा ध्यावेगा। फरमाउंदे ने जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। हुण जिहड़ा अनपढ़ है वह तो पढ़ ही नहीं सकता, वह तो गुरबाणी भी नहीं पढ़ सकता, पर परम पद भी वह भी पा सकता है जे वो सिमरन करे, जे वो गुरु का वचन मने। तो इस वास्ते फिर आपां नूं सतगुरु समझाउंदे भी सानूं ये सिमरन करना पैना। ये तो बिना साडे मन का जिहड़ा छुटकारा वो छुटकारा नहीं हो सकता। सानूं सारा निचोड़ कढ के सानूं तत्त की गल समझाउंदे। फरमाउंदे ने कहो नानक एहो तत्त विचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। भी जद तक असीं हरि का भजन नहीं करांगे, नहीं सिमरन करांगे, साडे मन का छुटकारा नहीं हो सकता। हुण इस वास्ते फिर आपां नूं कहंदे भी तुसीं करो, परमात्मा दे गुण गावो। हुण सानूं ये जिहड़ा जीवन मिलिआ मानस जन्म, ये अमुल है, जिहदा कोई मुल नहीं दिता जा सकता। हुण आपां नूं कहंदे भी ये अमुल सानूं मिल गया, पर जे असीं इहदे विच मालक दे गुण नहीं गावांगे फिर ये साडा सारा ही व्यर्थ चला जांदा। गुरु तेग बहादुर जी सच्चे पातशाह साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨ अकाल पुरख ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆਖਿਆ। महाराज सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। फरमाउंदे ने साधो गोबिंद के गुण गावो, मानस जन्म मोलक पायो बिरथा काहे गवाओ। भी ये जिहड़ा सानूं हुण मानस जन्म मिल गया, इहदे विच तुसीं हुण मालक दे गुण गावो, उहदी भगती करो। नहीं तो उहदी भगती तो बिना, नाम तो बिना ये सारा व्यर्थ ही चला जाता। इहो मानक जन्म दुर्लभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। जे हुण असीं नाम दे नाल नहीं जुड़ांगे साडा सारा ही व्यर्थ। हुण इस वास्ते आपां सारे ने नाम दे नाल जुड़ना, ते नाम जिहड़ा है वो साडे सब दे अंदर जाने अनजाने विच हर एक जीव नाम की दात मंगता है। जीव जाते संतां साधुआं पास उन्होंने बेनती करते सानूं नाम देवो। आप गुरु घर आउंदे हैं, इत्थे आके बेनती करते हैं, रोज़ अरदास करते गुरमुख। अरदास दे विच भी साडी इहो मंग हुंदी, सिखां नूं दाना सिरदान नाम दान। हुण इह जिहड़ा असीं नाम दा दान मंगदे हां जाणे अणजाणे विच, सतगुरु कहते भी पहला तुहानूं ज्ञान तो होना चाहिए भी नाम है कि है जिहड़ा तुसीं मंग रहे हो। और ये जो नाम असीं मंगते हैं, नाम सानूं कितों बाहरों नहीं मिलता। साडे सारिਆਂ दे अंदर नाम है जिहड़ा वो मौजूद है। महाराज फरमाउंदे ने नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम।
ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਪਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ, ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਤੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਭਜ ਪਿਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੀਵ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਚਾਹੇ 100 ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਜੀਵ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਰਹਿਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੀਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੋਗਰ ਦੱਸੇ ਬਾਟ ਮਰੀਦਾ ਜੋਲੀਏ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿੰਦ ਕਰ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਜਾਏ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤੇ ਸਦੇਸ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕੱਠਾਏ। ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਮਨ, ਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲਾਜ ਮਰੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੇ, ਨਾਮ ਵੇ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੋਵੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮ ਗਤ ਜਾਹੇ, ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਕਾ ਕਤਾ ਹੀ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਜਿਹੜਾ ਤੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਆਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਨਾਮ ਆਖਿਆ। ਵੀ ਸਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਤ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਧਰਤੀ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ।
ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸਭ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾਵੇ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਆਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪੌਣ ਬਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਪੌਣੇ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਵਿਸਰਾਓ, ਤਹੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਚਾ ਨਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ? ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸੁਣ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਆਖੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਘਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਟੇਜ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵਸਥਾ ਆਪਦੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਣਾ।
ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਹੁਣ ਜੀਵੇ, ਐਸੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਇਆ। ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਸੁੰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਧਰੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰਾੜੇ ਵੱਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਤ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆਖੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਠਾਂ 'ਤੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਪ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਧਰੇ ਪਾਰ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਏਗਾ, ਮੰਨੇਗਾ, ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਲਿਪ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ, ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਤਾਂਹੀਓ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਅਗਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ। ਤਾਈਓ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 9 ਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, 10ਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਸੇਕ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਿਵ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਪਲ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੂ ਬਰਸ 85 ਵੀ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਨ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ, ਤੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਨੌਂਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਿਵ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬੁੱਝਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਗਾਂਦੀ ਗਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਲੂਝੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਉਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਰਸਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਖਣ ਆਖ ਨਾ ਰੱਜੇ ਆ, ਸੁਣ ਨਾ ਰੱਜੇ ਕੰਨ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ। ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵੰਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਜੇ ਗੁਣ ਕੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਜੀਵ ਵੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌੜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ,
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭੱਜਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ